Секој втор граѓанин на Република Македонија смета дека земјата ќе стане членка на Европската Унија во следните 8 години. Половината сметаат дека тоа ќе се случи дури и до 2020 година, а останатата половина смета дека најдоцна тоа ќе се случи до 2025 година. Овој податок е само еден мал дел од огромниот број на прашања и одговори во последниот Балкански барометар. Статистичко истражување кое што ги мери мислењата на граѓаните, но и на бизнисмените во Македонија, Косово, Албанија, Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Хрватска. А резултатите покажуваат дека граѓаните од сите балкански земји, со исклучок на Србија, веруваат дека во следните години нивната земја ќе стане членка на Европската Унија. Оптимизмот е уште посилен кај бизнисмените. Највисокиот политички представник од Европската комисија, кој што беше присутен на презентацијата, во овие трендови препозна дека токму чекорите на Европската Унија влијаеле да се зголеми оптимизмот на Балканот. In Brussels, we consider the recent positive developments in the Western Balkans. We consider that the positive developments have provided renewed reasons for optimism for the region's future and its accession perspective, and that chimes very well with the message by President Juncker at his State of the Union address only a few weeks ago. The President sent a very powerful signal to the Western Balkan countries, confirming the EU's unequivocal support for their enlargement perspective. The EU door is open to further accession to all countries of the region once the countries concerned have met the criteria. That's not new, but it needs to be said, and that's exactly what happened. So the EU of the future will have more than 27 member states. Но универзитетските професори од Виена, Владимир Глигоров и Ведран Джихич, не се согласија со ставот дека постапките на Европската Унија наеднаш донеле нов демократски бран на Балканот. Нивната аргументација беше дека зголемувањето на оптимизмот се должи од зависноста на Балканот од Европската Унија и тоа пред се во економска смисла. If you think of what we got from this 3 years of surveying public and business people in the Balkans, you see a steady improvement both in satisfaction and even more in expectations, though from a very low level still. But expectations of business people actually were quite high, to my opinion in any case. But that is going to run against this year's reality, which in fact is not good at all. They were expecting a different year than they actually got, especially if you look at the performance of certainly the most important economy in the region, which is Serbia, which is going to have a growth rate hopefully at about 1.5% of GDP this year, and Macedonia, which is paying a very high price for the democratization efforts this year. We see a huge amount of democratic and EU mimicry, pretending, saying, but basically having no fundaments for it. So a huge amount of democratic mimicry. What is then the goal? Is the goal to get the Western Balkans to be, looking at the economic numbers and figures, to be a Balkanese Singapore. So this is not democracy, one-party system control, but then you have a flourishing economic system and competitiveness. Or is this the EU with the new wind in the sails? As if we speak about the future of the EU, and if we look at Juncker's State of the Union, then we have to make some ultimate decisions by the European Union in order to get the situation and the guys in the region to start moving towards that direction. Како што кажав и на почетокот, истражувањето мери и стотици други параметри. Во голем дел граѓаните на Македонија се во просекот со останатите земји во регионот. Но ние издвоимме неколку кои што се специфични. Например,
Жителите на Македонија покажуваат најмалку локал патриотизам кога се во прашање странски компании и производи на странски компании. Најголема е подготвеноста во супермаркет да се избере производ кој што не е од домашно потекло. Но од друга страна, драматична е разликата, споредено со другите земји, колку граѓаните на Македонија не ги сакаат бегалците ниту во својата земја, ниту пак сакаат нивната земја да им помогне на тие луѓе. На прашањето дали кога владата купува со државни пари, треба исто да ги третира и домашните и странските фирми, во Македонија има најнизок економски локал патриотизам. Дури 39% од испитаниците одговориле дека третманот треба да биде ист, што е значително повеќе од втората најтолерантна држава по ова прашање, Албанија. Македонските граѓани имаат 2,5 пати полиберален став од најпатриотите за прашањето, жителите на Босна и Херцеговина. Заедно со жителите на Албанија, населението во Македонија и најрасположено во супермаркет да избере странска храна или пијалок, кога во понудата има и сличен домашен производ. Во регионот сме и меѓу првите кои мислат дека влезот на странски фирми на домашниот пазар ја подобрува ситуацијата на потрошувачите. Додека граѓаните во Македонија се најотворени во регионот парите да ги трошат кај странски фирми, во исто време се и најголеми противници парите да им се трошат за бегалци. Македонија е единствената земја во регионот каде се малцинство оние граѓани кои сметаат дека државата треба да им овозможи еднаков пристап на бегалците до школство, работа во јавен сектор или домување. Дека државата треба да помага, позитивно се изјасниле само 47%. Втори, најмалку расположени за државна помош се граѓаните на Хрватска, но сепак мнозинство од 60,7% смета дека треба да има државни мерки. Најалтруистички настроени кон бегалците и раселените се жителите на Косово. Дури 86% сметаат дека државата треба да им помага. Резултатите секако се реакција на тезите кои во секоја земја ги пласираат политичките партии, медиумите, невладиниот сектор. Но добар одговор за одбивноста кон бегалците од непознати култури за Македонија нуди и самиот Балкан барометар. На прашањето што е најважно за да напредуваш во животот, анкетата понудила 5 можни одговори. Најчестата опција која ја заокружиле во Македонија со 35% е да ги познаваш вистинските луѓе. Наспроти тоа, само за 22% успехот доаѓа со напорна работа.